Hello, I'm Avantika Kansal and you're watching New India Junction. Currently, we are in Wayanad. Wayanad is situated in the state of Kerala, known for its lush green landscapes, misty mountains, and rich biodiversity. Wayanad is also famous for its spice plantations, tea estates, and beautiful waterfalls. The area also has cultural significance with indigenous tribal communities adding to its diverse heritage. Well, the political landscape here majorly revolves around issues such as development, environmental conservation, and the welfare of tribal communities who inhabit the region. The current MP is Rahul Gandhi, and candidates who are contesting for Lok Sabha elections are from BJP, it is K. Surendran, who is also BJP state president, from Congress, Rahul Gandhi, who is also sitting MP in Wayanad, and from Communist Party of India, it is Annie Raja. We are currently in the area Sultan Bateri, which is in the constituency of Wayanad. Sir, your name? I am VV Baby, Chairman, Election Committee, Sultan Batiri Constituency. Okay. So, sir, tell us more about the political situation of this constituency, Wayanad, and what are the issues that the local people are facing? കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശ്രീമാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. 5 വർഷം മുമ്പ് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നുപോലും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഒന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വന്യമൃഗ ശല്യത്തിനെതിരായി അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. 1972 വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഭേദഗതി അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 2009 Since the last 5 years, Rahul Gandhi has failed to keep every single one of his promises to the local people of Wayanad. He has promised to eradicate the wild animal problems in Wayanad, and he had given a promise to amend the 1972 Wildlife Animal Act in the parliament. But he hasn't taken any steps to amend or do the necessary requirements to prevent these kind of stuff happening. Okay. Anything else? വയനാട് ഈ സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്യജീവികളുടെ അക്രമം വലിയ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 5ഓളം വരുന്ന ആളുകളെ കടുവ ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റി. So in Sultan Bateri, the wildlife animal problem is a huge threat to the normal people's life. Recently, there have been 5 deaths due to this wildlife problem. A tiger has killed 5 people and ate them. So they are facing a huge wildlife animal crisis in Sultan Bateri too. Okay. But why do you think Rahul Gandhi is not addressing these issues? എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല? 1972 വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുത്തശ്ശിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ പദ്ധതിക്കെതിരായി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാനാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു കടുവക്കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായിട്ട് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്നേഹവും കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവില്ല. The 1972 Wildlife Protection Act was introduced by Rahul Gandhi's grandmother, Shri Indira Gandhi. So it was a dream project of Indira Gandhi, the 1972 Wildlife Protection Act. So if you check Rahul Gandhi's profile picture, you can see his grandmother, Srimati Indira Gandhi, holding a tiger cub in her hands. So Rahul Gandhi gives more value to the lives of wild animals than of the humans of the Wayanadu. My name KJ Devasya. Okay. So tell us more about the political situation in the constituency of Wayanad, and what do you think, which candidate is most likely to win, and also what is the present situation
of this constituency? രാഹുൽ ഗാന്ധി തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം വളരെ കുറഞ്ഞ തവണകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല വയനാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി നിന്നിട്ടില്ല. വലിയ കൂട്ടം പോലീസുകാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിൽ പറക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്, സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രദേശം. ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ ആശങ്കയാണ്, ഭയങ്കര ഒരു ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നത്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീമതി സഖാവ് കോമ്രേഡ് ആനി രാജ തന്നെ വിജയിക്കും. വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. So Rahul Gandhi has been a complete failure in Wayanadu. The frequency of his visits are very, very less in Wayanadu. So he doesn't take any efforts to study the problem of the people of Wayanadu and undertake the necessary solutions and precautions to erase that problem. Rahul Gandhi usually comes with a huge amount of police protection, just comes to Wayanad and takes his flight back to Delhi. So there were rumors that Rahul Gandhi will become the PM in the previous election, but he did not, and so he only makes false promises to the people of Wayanadu. The people of Wayanadu are living in a harmony, and Rahul Gandhi is disrupting that harmony by bringing police forces and other like goon policies into Wayanadu. So can you elaborate more on this police situation and goons getting in the area of Wayanad? അതായത് ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അനാസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാമോ? അദ്ദേഹം ഇസഡ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ കാരണത്താൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും. യഥാർത്ഥ വസ്തുത അതാണ്. പക്ഷേ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അസൗകര്യമാണ്. ജനങ്ങളൊരു ഭയാശങ്കയുടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരു MP എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, അതുപോലെ കൗൺസിലർമാർ, അതുപോലെ MLA മാർ, MP മാർ, ഇവരൊക്കെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകുന്നവരാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വടക്കേന്ത്യയല്ല, ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കേരളം ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധമായ സംസ്ഥാനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊരു MP ആവശ്യമില്ല. So the fact is Rahul Gandhi is a person who has Z category protection. So both the central ministries and the local ministries have to provide protection for him. But the people are afraid when they see such a protection, such a Z category protection. In Kerala, especially in South India, in Kerala, the local members of Panchayat, MLAs and MPs usually mingle with the local people and talk to them in a really friendly manner. The people are on friendly terms with their representatives, but they can't have such a concept of mingling with Rahul Gandhi. They usually see him from few hundred meters far and just wave to him and he just goes back. Okay. But what about the goons and the police that he has not answered yet? Yeah, same, that thing he's saying. So currently we are in Kallur, which happens to be in the constituency of Wayanad, and we are here with a local farmer. Hello sir, your name? Aapka naam? Arvind. Arvind. So sir, tell us more about Wayanad and what kind of constituency is it? Abhi election hone wale hain 26 तारीख को. Who's your favorite candidate? വയനാട് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ താങ്കളുടെ ഇഷ്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഇഷ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NDA പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന NDA. സുരേന്ദ്രനാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി, രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആനി രാജയാണ്, അല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അവർ 5 വർഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 5 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമായി. 5 വർഷം ഈ റോഡ് 40 വർഷം ആയിട്ട് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു 100 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഈ 100 മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വേണം കല്ലൂരിലെത്താൻ. ആകെ 100 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഈ റോഡ് 40 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ 35 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ LDF പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുകയാണ്. അവർ ഈ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്പിക്കൊല്ലി മുതൽ കല്ലൂർ വരെ വൈദ്യുതി അയച്ചിട്ട് വെള്ളം പുഴയോര വൈദ്യുതി അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നടന്നില്ല. അവർ വോട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വന്ന് വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാരണ്ടിയൊക്കെ പറയും. ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് candidate is the candidate that Narendra Modi supports, the NDA candidate K. Surendran. Okay. The other candidates are Rahul Gandhi and Ani Rajan. So the last 5 years
which have been with Rahul Gandhi has been a total loss for him and the people from this locality. It has been an irrecoverable loss for these guys. So they are hoping that NDA candidate, which is backed by Narendra Modi, will win this time and make changes in Wayanad. What kind of loss? എന്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് ആ നഷ്ടം? 5 വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗ ശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് രൂക്ഷമായിട്ട് വന്യമൃഗശല്യം. ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി എടുത്തിട്ട് അത് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് വരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷം ഒരു വികസനം ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ 5 വർഷം കൂടെ അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും ഈ നമ്മളെ വയനാട് മണ്ഡലം തന്നെ ജില്ല തന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലാക്കി തീരുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു മാറ്റം വരണം. അത് NDA വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വികസനങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. The last 5 years Rahul Gandhi has done nothing for this Wayanad constituency as an MP. So he is saying that if Rahul Gandhi wins in the next election, there is a high probability that Wayanad will go backwards in terms of development. So he is hoping that the NDA candidate that is supported by the PM Narendra Modi will come and make a change. The prime example of the ignorance of Rahul Gandhi is this road that you see here. Okay. This 100-meter road has not been developed. So since it's an Kacha road, the people have to travel 2 kilometers extra to reach Kalur. If the 100-meter road has been developed, then it would make the travel really easier for the people of Kalur. This road. ഈ റോഡ് 100 മീറ്റർ ഇത് റോഡുള്ളൂ. ഈ 100 മീറ്റർ ഒരുപാട് MPക്ക് MLA MP ഒക്കെ നിവേദനം കൊടുത്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരണം. ഇത്രയും ദൂരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കറങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ താമസങ്ങളുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തില്ല ഓടിയിട്ട് വരാം. പിന്നെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജലത്തിൻ്റെ ഇതിലൊരു കനാലുണ്ട്. ഒരു കനാലുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഡാമുണ്ട് അവിടെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക്. ആ ഡാമിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷികളൊക്കെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് കൃഷികൾ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ നല്ലൊരു MP ഇവിടെ വരണം. So this road is approximately or mostly just 100 meters. Just because of this 100 meters road which has not been developed, people have to travel extra 2 or 3 kilometers. Sir, your name? Shivaraman. Tell us more about this constituency of Wayanad and what is your preference in term when it comes to electing the candidate here, because Lok Sabha elections are around the corner. വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ കുറിച്ച് താങ്കൾ കുറച്ച് പറയാമോ? മാത്രവുമല്ല താങ്കളുടെ ഇഷ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ആരെയും കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് പറയാമോ? വയനാട് മണ്ഡലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്ക് ഇപ്പോൾ 5 വർഷം UDFൻ്റെ ഭരണം ആയിരുന്നു. ആ ഭരണം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യവും നടന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശരിക്ക് കൽപ്പറ്റയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനന്തവാടിക്ക് പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ രാത്രി യാത്ര നിരോധനം അത് മാറ്റിത്തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോഴും നിലവിൽ രാത്രി യാത്ര അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു. Current ruling government, which is UDF, the Rahul Gandhi, which represents UDF, has done nothing for the people of Wayanad. The main problem that they are facing is a medical college which was been allocated to Kalpata, changed its location to Manandawadi at the end, and they do not have proper access to healthcare and education in this area. They are also facing the wildlife animal threat in this area. Okay, so Rahul Gandhi came here in 2019. It's been 5 years. What do they have to say about him being as an MP? He mentioned few points, but overall, holistically, what does he has to say about him? അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്നിട്ട് 5 വർഷമായല്ലോ. ഒരു MP എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അതാ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി 5 വർഷമായിട്ട്
അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നെ അയാൾ വന്നത് തന്നെ ആകെ 5, 6, 7 ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ളൂ. മറ്റേത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അയാളെ നേരിട്ട് കാണാനോ അടുത്ത് പോയി ഒരു ലെറ്റർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു അപേക്ഷ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ള ഇതേമാതിരി ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതാണ്. Though Rahul Gandhi has been the PM for the last 5 years, yet he has visited Wayanad only for 6 or 7 times in the last 5 years. And when he comes, the people of Wayanad cannot meet with him and talk to them about their current situation. They cannot even give a letter to him requesting for solution in certain areas of Wayanadu. So, Certain areas like ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് താങ്കൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത്? ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് ഇപ്പോൾ നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്, നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നൂൽപ്പുഴ, ബത്തേരി, പിന്നെ ചീരാൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഈ മാനന്തവാടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ കൂടുതൽ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. മെയിൻലി ഈ നൂൽപ്പുഴ, മാനന്തവാടി, പിന്നെ ഏതാ ചീരാൽ. Chiral. These panchayats face the immense threat of wildlife problems. So the people here are living in fear, and when the wild animal might attack them. So we cannot give a request letter to Rahul Gandhi regarding this situation, since he rarely comes, and when he comes, these guys cannot meet with him and talk with him. what do you think is the solution of this situation? അതായത് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്താണ്? അതിനുള്ള പ്രതിവിധി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു MP-നെ കണ്ടെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഏരിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ MP-നെ അയാളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിപ്രായത്തിൽ ഇയാളെ പോലത്തെ MP-കളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ഏരിയ വയനാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള MP-കളെ പുതിയതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. The solution is to remove the current MP and place a new MP who will work for the people of Wayanad. So his personal opinion is that someone who has close relationship or ties with Wayanad should be the MP of Wayanad. Only then the problems will get solved in Wayanadu.